Welcome to students. Today we are going to study a new topic, that is phylum Cnidaria. So in this topic we are going to study about the general characters, classification and polymorphism. So first we see about the general characters. So these animals which include in this phylum Cnidaria all are strictly aquatic. Some are freshwater while some are marine animals. The animals may be either solitary or colonial. सॉलिटरी म्हणजे काय, सिंगल राहतात, इंडिव्हिज्युअल राहतात, म्हणजे आपल्याला एक ॲनिमल दिसणार. कोलोनियल मीन्स कॉलनी, सगळे ॲनिमल्स ग्रुपमध्ये राहतात. दी ॲनिमल्स मे बी सेडेंटरी ऑर फ्री स्विमिंग. सेडेंटरी म्हणजे कसं आहे, दगडाला वगैरे चिटकून असतात, फिक्स असतात, म्हणजे देर इज नो लोकोमोशन. और सम ॲनिमल्स आर फ्री स्विमिंग. फ्री स्विमिंग म्हणजे काय, फिक्स नाही आहेत, इकडं तिकडं स्विमिंग करत राहणार. नेक्स्ट दी सिलेंटेरॉन. आता ही सिलेंटेरॉन म्हणजे काय, दॅट इज दी वर्ड सिलेंटेरॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दॅट इज कोयलॉस, म्हणजे हे ग्रीक वर्डपासून तयार झालेला शब्द आहे, किंवा ह्यालाच दुसरं एक शब्द आहे, दॅट इज दी गॅस्ट्रोव्हॅस्क्युलर कॅव्हिटी, GVC. आता ही ग्रीक वर्ड जे आहे ही दोन शब्दापासून तयार झालेला आहे, दॅट इज कोयलॉस मीन्स हॉलो अँड एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाईन. हॉलो इंटेस्टाईन म्हणजे ह्याचं इंटेस्टाईन पोकळ आहे. फ्रॉम दीज टू वर्ड्स लेटर ऑन दी वर्ड सिलेंट्रॉन इज डिराइव्ड. सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो called a gastrovascular cavity. As the name suggests, this cavity performs digestion, so also brings about distribution of digested food. The animals are diploblastic. Diploblastic means di means two, plastic means layers, म्हणजे दोन लेयर्सपासून तयार झालेला आहे, म्हणजे डिप्लोब्लास्टिक ॲनिमल्स. अँड ऑल्सो दीज जनरली मेड अप ऑफ नॉन सेल्युलर मिसोग्लिया. The animals are radially symmetrical. Then these animals are found in two different forms. दोन फॉर्ममध्ये आपल्याला दिसतील. One is the cylindrical sedentary, which is called as the polyp, and second one is the umbrella like free swimming, and it is called as the medusa. In these animals the nutrition is holozoic. Holozoic means completely animal like, म्हणजे स्वतः तयार करून घेऊ शकत नाही आहे, दुसरीकडून खाणार. The digestion is extracellular as well as intracellular, म्हणजे सेलच्या बाहेर डायजेशन असेल किंवा सेलमध्ये असेल. देन देर आर स्पेशल टाईप्स ऑफ सेल्स. ह्याच्यामध्ये काही स्पेशल टाईप्स ऑफ सेल्स आहेत. दीज आर नथिंग बट दी स्टिंगिंग सेल्स, or they are also called as the
nidoblast. Then reproduction is asexual as well as sexual. The next point, that is classification. The phylum Cnidaria can be divided into 3 classes. First one is the Hydrozoa, example Hydra. Second, Scyphozoa, example jellyfish. And third one is the Anthozoa, example sea anemone. We will see the details of the classification. First, we see the class Hydrozoa. The general characters of Hydrozoa, first one is these are mostly marine and colonial. म्हणजे ही ॲनिमल्स समुद्रात सापडतात आणि कॉलनीमध्ये, एक्झाम्पल ओबेलिया. And second type, that is fresh water and solitary. Solitary म्हणजे single, example Hydra. The coelentron or gastrovascular cavity is not divided by septa. There are 2 layers, you know, the diploblastic, that means 2 layers. Outer one is the ectoderm and inner one is the endoderm. In between these 2 layers there is presence of the mesoglia. So this mesoglia is a non-cellular form. The colonial forms like Obelia, Physalia, that is they show polymorphism. Examples Obelia, Hydra, Physalia, etc. Then second class, that is Scyphozoa. Characters: these animals are strictly marine and solitary. ही ॲनिमल्स फ्रेश वॉटरमध्ये सापडणार नाही आहे, फक्त मरीनमध्ये सापडणार. अँड दे आर सॉलिटरी. सॉलिटरी मीन्स सिंगल, कॉलोनियल नाही आहे. दीज आर फ्री स्विमिंग. दी मेडुसॉइड फेज इज प्रॉमिनंट. आता ह्याच्यामध्ये 2 फेज आहेत, एक पॉलिप आणि दुसरा मेडुसॉइड. आता ह्याच्यात मेडुसॉइड काय, हा डॉमिनंट आहे. पॉलिपॉइड जनरेशन. नेक्स्ट, द मिसोग्लिया इज थिक अँड इट कंटेन्स सेल्स. आता मिसोग्लिया काय, 2 लेयर्स आहेत, एक्टोडर्म आणि एंडोडर्म. ह्याच्यामधलं जी कॅव्हिटी आहे त्याला म्हणायचं मिसोग्लिया. आता ह्या मिसोग्लियामध्ये काय सेल्स आहेत. The polypoid generation may be represented by small polyp called Cyphistoma. It produced medusa by strobilization. Example jellyfish. Then the last class, that is Scyphozoa. These animals are strictly marine and solitary. These are free swimming and medusoid phase is prominent. The animals are solitary and colonial, म्हणजे सिंगल आणि कॉलनीमध्ये आहेत. दीज आर स्ट्रिक्टली मरीन अँड फिक्स्ड टू सबस्टॅटम, म्हणजे कुठल्या तरी सबस्टॅटम म्हणजे दगडाला वगैरे अटॅच झालेले असते. दीज आर पॉलिप्स ओनली. मेड्युसाइड स्टेज ह्याच्यामध्ये अब्सेंट आहे.
सिलेंटरॉन इज डिवायडेड बाय सेप्टा. म्हणजे जी कॅव्हिटी आहे, इंटेस्टाईनची कॅव्हिटी आहे, ती कशी आहे, डिवायडेड इंटू और पार्टिसिपेशन्स, दॅट इज दी सेप्टा. सेप्टामुळं पार्टिशन्स तयार झालेले आहे. दी मिसोग्लिया कंटेन्स सेल्स ॲज वेल ॲज फायबर्स. मिसोग्लियामध्ये सेल्स आहेत आणि ॲडिशनली फायबर्स आहेत. एक्झाम्पल सी ॲनिमोन. यू सी दी एक्झाम्पल्स. आता ही क्लास हायड्रोझोआची एक्झाम्पल्स आहेत. ओबेलिया अँड सेकंड वन इज दी हायड्रा. क्लास सेकंड सायफोझोआची एक्झाम्पल आहेत जेलीफिश, दॅट इज दी मेडुसाइज फेस. म्हणजे त्याच्यामध्ये पॉलिप आणि मेडुसा हा मेडुसा स्टेज आहे. तर क्लास एन्थोझोआचं एक्झाम्पल आहे सी ॲनिमोन, दॅट इज फिक्स टू दी सबस्टॅटम.